यों चात्रिक बूंदेरे। कहो नानक जियड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। साहिबे कमाल वालिए कुल आलम, चवर छतर तथा वक्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच सुभाईमान गुरु प्यारे सत्कारे खालसा साध संगत जीओ, वडभागे हाँ। सच्चे सतगुरु ज्ञान दे नाल जुड़ के अपने सवासां नूं सफल कर रहे हाँ। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी। असीस बख्शियो कोई भी रसना वांझी ना रवे। प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन हुक्म आनंद साहिब की बाणी दे विचों तीजे पातशाह जी के मुखार बिंद तो उचारण होया। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 919 ते 20 उपर सुभाईमान है। आनंद साहब की बाणी दे विचों दो पौड़ियां का आपां हुक्म जिहड़ा है सरवण कीता है। जिस शब्द दे विच गुरु पातशाह जी ने सन्मुख भाव के गुरु दे नाल रहन वाले ते एक ने बेमुख गुरु तो टुट के विछड़ के जिंदगी जिउण वाले, इन्हां दा जिक्र कीता है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, कहते जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। जे कोई सिख गुरु दे नाल सन्मुख हो जावे, सेती का अर्थ है नाल, सन्मुख का अर्थ है भी गुरु दे नेड़े हो जाना, शरीर करके भी ते मन करके भी। क्योंकि मन ते तन दोने हाजिर चाहिए ने। जेकर तन हाजिर है मन गैर हाजिर है, फिर सन्मुख नहीं, वो बेमुखी है। शरीर करके भावें गुरु के नेड़े है, पर मन करके जेकर गुरु के नेड़े नहीं तो वह गैर हाजिर ही मन्निया जाएगा, बेमुख ही मन्निया जाएगा। क्योंकि साडे इस समाज दे विच अज नहीं पहला तो ही ये दो तरह दीयां उदाहरणां जिहड़ियां चलियां आउंदियां ने भी एक तो गुरु दे नेड़े रहन वाले ने, एक गुरु नूं मन करके नेड़े मनण वाले ने। हुण कोई शरीर करके कहे भी मैं गुरु दे नेड़े हाँ, पर गुरु दे बचनां तो वो बागी हो जावे, आकी हो जावे, भज जावे, उथों नस जावे, फिर उस नूं गुरु दे सन्मुख कहा नहीं जा सकदा। क्योंकि इतिहास विच इदां दीयां उदाहरणां सानूं बहुत मिल जांदियां ने। हुण गुरु दे सन्मुख कौन है? गुरु दे सन्मुख है भाई जोध जी, गुरु दे सन्मुख है भाई मनसुख जी, गुरु दे सन्मुख है बाबा बुढ़ा जी, गुरु दे सन्मुख है भाई लैणा जी, ते होर भी अनेकां गुरु के प्यारे सिख जिहड़े गुरु दे सन्मुख हो के विचरे ने। हुण गुरु दे नेड़े रहन वाले इन्हां सिखां दे नाल नाल होर भी बथेरे ने। खुद गुरु पातशाह जी दा पुत्तर घर दे विच जन्मिया, गुरु नानक दी गोदी विच खेडिया बाबा श्री चंद, बाबा लखमी दास, हैन तां गुरु दे नेड़े पर दूर ने। जिहड़ा प्यार सत्कार मान सन्मुख हो के भाई लहणा पाउंदा है, वो बाबे दा पुੱਤ श्री चंद उस मान तो, उस अधिकार तो, उस सतगुरु की परंपरा के खेत्र तो परे हो जाता है, दूर हो जाता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਜੰਮੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੋਹਣੀ, ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਵੇ, 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਧ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਮੁਖ। ਇਦੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ 3-4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਬੇਮੁਖ, ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਏ।
ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਅਖਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਨਮੁਖ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੱਗ ਬਿਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਫਿਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਫੁੱਟ ਜਾਣ। ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੋਂ ਮੱਚ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਸ਼ਟ ਛੋਟਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਉਬਲਦਾ ਰਿੱਝਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਥੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਹ ਪੋਟੇ ਸਾਡੇ ਤੱਤੇ ਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਵੀ ਨਾਲ ਮੱਚ ਕੇ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇ, ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਤੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਦਵੈਸ਼, ਚੁਗਲੀ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਏ, ਜਿੰਦ ਤੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੂਆ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮਰਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਗਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਕਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਾਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਜਣਾ, ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਆ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਛਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤਪਾਏ ਹੋਏ, ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਥਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਚ ਧਰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਣੇ, ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਲਿਖਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਚੁੰਮੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ 1-2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 43 ਕੁ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਹਿਲਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੂਮ ਚੂਮਾ, ਦਹਿਣ ਚੂਮਾ, ਹਲਕੂਮ ਚੂਮਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਚੇਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 35 ਆਏ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਚੂਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਖਾ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜੇਕਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈਏ, ਐਵੇਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਚਿਤਵਣੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿਤ ਵਧਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਖੜਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਟਾ ਖੜਾ ਏ। ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਬਰਸਾਇਆ। ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲਵੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਛਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਲ ਦੇ ਲਾਹਣ ਭੁੱਖ ਵੱਟ ਵਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵੱਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਵੱਟੇ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਏ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਏ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਏ, ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਛਾਵ ਘਣੀ ਬਹਿ ਸੁੱਖ ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਫਲ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤਸਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਆਊ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੇ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੀ ਕੇ ਲਿਟਦਾ ਏ, ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਏ, ਹਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ, ਡੀਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤ ਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਧਰ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਬਗਲੇ ਸੰਖ ਲੱਖ ਅੱਕ ਜਵਾਹੇ ਬਿਸੀਅਰ ਕਾਲੇ, ਸਿੰਬਲ ਘੁੱਗੂ ਚੱਕਬੀਆਂ ਕੜਸ ਹਸਤ ਲੱਖ ਸੰਢੀ ਨਾਲੇ, ਪੱਥਰ ਕਾਗ ਰੋਗੀ ਘਣੇ ਗਦੋਂ ਕਾਲੇ, ਕੰਬਲ ਭਾਲੇ ਕਹਿ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਲੱਖ ਅੱਕ ਤਿੰਡ ਅਰੰਡ ਤੁਮੇ ਚਤਰਾਲੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਡੱਡੂਆਂ ਵਰਗਾ ਏ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਏ, ਉਹ ਅੱਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਥੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਥੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਾ, ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ, ਫਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੋਤਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲੰਨ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਹਿ ਰਾਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਘੁੱਗੂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕੜਛ, ਘੁੱਗੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੜਛੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੜਛ, ਕੜਛੀ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਸੰਢੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ। ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਗਧਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ ਭਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਭਾਲੂ ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲੀ ਕਨੇਰ ਵਖਾਣੀਏ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਪਿਹਾਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬੇਮੁਖ ਬਿਤਾਲੇ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤ ਹੈ, ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ